And now I would like to request all the healers to be on stage. I request all the healers to come front. All the healers who are there on stage, they approached Universal Knowledge Trust with some reason, some purpose, and they found the result, and they started continuing the practice, and now even they are standing here as a healers. If you notice here, ಕೆಲವರು some of them are housewives, some own companies, they are HR corporate heads, they come from different fields. There is a designer, there is a financer, so it's a wide variety of people. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೋ on the same kind of people ಇಲ್ಲ. And we all come from different religions. It is not from the same religion. So anybody and everybody above 18 years can become a healer, that is for sure. This has been proven. Like she comes from a very village. It's a very ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಅದು. So her husband also has joined, I think so, it's along with the child. Yeah. So it is little difficult. Sometimes ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಇದು ಕಲಿಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಏಜ್. ನನ್ನ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಏಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸಪುರ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತೋರ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ just keep it aside. Just say, I can do it. First you experience it. Just like how Ganesh sir ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, first he ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ. So first you experience it. So what we'll do is after afternoon we'll have a healing session also. We'll ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಏನಾದರೂ if you have any kind of problems including headache or some leg pain or any major issues also including blood sugars or we can stay up to second stage of cancer we can heal, and many of them who are already taken healing are living happy prosperous life. So anything is possible. So experience it. So let's give a big hand of applause to all the healers. Because of their unconditional servant, we are able to heal thousands and thousands of people every day. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು, ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೀಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes max. Okay, we request let's start from this side. Yeah. Good morning. My name is Ashoka. Because of AI or computer, whatever technology that made me Ashoka Tamaya, that's what everywhere I've been called as Ashoka Tamaya. I've been with Universal Knowledge from 2022, I can say November onwards, and I'm a healer. So for almost like 50 subjects I have healed, and there are some good cases. One case I would like to explain. There is one person, he had a problem of he can't sleep on the bed. So he's sleeping in the night in the chair itself. It took almost like 6 months time, but today he's sleeping normally. This is one great case. This is happened because of our practice, and what Master says, it is not a miracle, it is a body science. Thank you. ಆತ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದೇ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜಿಗಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಜಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಾನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಮೇಯ್ನ್ ಇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಕಾಲಿಗ್, ಇವರು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೈನಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಜಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ವಿದೌಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಹೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಪೇಯ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಕಲಿತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಹೊಸತ್ತು ಕೇಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಕೇಸ್ ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅವರದ್ದು ಲಿವರ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು 1 ವೀಕ್ ನಂತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಡ ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಶಾಕಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ ಅದು ದ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈಸೆಲ್ ಮಾಧವ್ ಭಂಡಾರಿ, ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಜಯದೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು. ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 100% ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಆಗಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆನಂತರ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಪಳಗಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಒಂದು ಏನು ಫಲಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಬೂನು, ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು.
ಆದರೆ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಾವ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದಿರು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಮೊದಲು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಿರಾಕಲ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 1 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಒಂಥರ ನಗುವವನಿದ್ದಾನು. ನನಗೆ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ವಿದೌಟ್ ಕಿಮೋ ಹೋಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಳುವಳಿದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸತ್ಯ ಇದು, ಅದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೈವದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲೆ. ಸತ್ಯ ಏನು, ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಅದು ಹೌದು. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸಹದೇವ್ ಅಂತ. ನಾನು ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಟೊಯೋಟಾ ಗೋಜೈ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ HR ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸ್ತು, ಇದೇನೋ ಹುಚ್ಚುತನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೊಂದು ಸಂಡೇ, ಬಟ್ ಆ ಸಂಡೇನ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೀಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ ಹೀಲಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೀಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Morning everybody. My name is Mir Niazuddin. I am from Bangalore. I am the head of talent acquisition for a US company called Voya Financials. This is out of curiosity. 6 months back, with help of my very close friend Jagdish Nayak, I got into this journey and there's no looking back. Initially when I started, it was like 50-50, maadbeko bedo, okay. Then there is I got another opportunity to attend 21 days program, and after that there's no looking back. I think in straight go I was able to get my golden healing hand, and my journey has been really enriching, experiencing, and I'm liking and loving every bit of it. And it'll change you from inside, and believe me, for good. And you will bring so much of positivity, not only within you, but also for you, your family, and your extended families and your friend circle, right? So please be a part of this, and I'm sure you will love it. I think while I was doing my MBA in 98, I came across a problem. Suddenly my hand stopped writing. Okay, it's known as writer's cramp. That's what medical term says. So I went to multiple doctors, neurologists, took Botox, took electrical signals and everything I did. I couldn't do anything. Finally the doctor said you should start using your left hand. That is the only way out. Don't stress your right hand. If you use your right hand more, then it will go out of control, and eventually you might start hurting yourself. Like for example, when you're trying to brush your teeth, it might not listen to you, you might go and poke yourself into your throat. So that's a kind of diagnosis which they did, right? And then I happened to meet Master in Coorg, and within a day and a half, Master was able to heal me, and I was able to start writing with my right hand. So, right? So the blessing is that now I can write with both right and left hand. ಆತ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಶ್ ಕಿಂದ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಧಾರವಾಡದವರು. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರು ಮತ್ತು ಅಡಿಯಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ
ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಸರು, ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರುತ್ತೆ ತಂದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೀಲರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು 14 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ನ ನಂಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Namaste everyone. My name is Raja Radhakrishna, working as a HR professional in Bangalore. I joined Universal Knowledge Trust 1 year 4 months back. Adiyappa Patil introduced me to Universal Knowledge Trust. On my last working day in Toyota Group company, like he came to just wish me and give me a book. During that time, like while discussing, I told about my problem. 2.5 years back, like while playing cricket, I fell down very badly and I hurt my left knee. The pain was very severe, like I tried all sort of treatment, but nothing worked actually. I tried allopathy, Ayurvedic, magnetic therapy, Puttur cut, everything I tried. And there was a formation of fluid in my left knee also. Doctor used to put the syringe and take out the fluid as well from my knee. But, after the blood checkup, doctor told me that it's a rheumatoid arthritis. There is no permanent treatment for this. You need to take the tablet for lifetime. And after every 3 months once, you'll have to come and meet me with the list of reports, the blood reports and other reports they have suggested. I used to consult the doctor at Apollo Hospital, but I was feeling very uncomfortable because one tablet what they suggested is Folitrax. I used to take that tablet on every Friday. Then the very next day I was feeling with vomiting, nausea, all sort of problems I was having. Then I consulted the doctor and have told like if I take these tablets, I'm feeling very uncomfortable. Then doctor told like instead of this tablet, you can take injection. Then I started taking injection every Friday. Then near my house there is a clinic. When I used to consult the doctor, then people, I was afraid like if any of my family members or my relatives, some of my relatives are staying close by. I was afraid if they see me, like what they think of me, like every week I'm going to the hospital. It was a very uncomfortable situation for me. That time like Adiyappa Patil introduced me to Shami Madam. Then Shami Madam healed me. Initially she healed me for 1 week. Afterwards she told like every weekly twice I'm going to heal. Every Wednesday and Friday. 3 months I took the healing. Then completely the issue got clear. Like now I don't have any pain. I'm not taking any tablets for last 1 year. I'm completely all right. I got the benefit from Universal Knowledge through the healing. That's the reason I felt like I also should serve other people. In that regard, I took the golden healing hand as well. Like then I have been healing till date. 10 subjects I have healed. I would like to thank Shami Madam, Rohan Master, and Adiyappa Patil. And apart from this, like in our life also, after joining this Universal Knowledge, a lot of things have changed. But here I don't have time to speak much with this. Thank you very much. Namaste. My name is Adiyappa Patil. I joined Universal Knowledge around one year 8 months. 1 year 8 months back. If you see all the healers, one or the other problem they have, and seeing is believing. That is the concept we all adopted. When we got benefited from our health, we are start giving back to the society. So I had also problem. Actually my BP was 180 by 120. Actually one day I went to hospital and I came to know, actually I was not knowing I have a BP. So suddenly I went to hospital, a doctor checked, he has done all the checkup. Finally he said, why can't we change the BP also? So all the reports was normal. When he checked the BP was abnormal. So he told me to start immediately tablets. Actually I have started the tablet for 1 month. Later Jagdish sir and Ashwini madam, I have told my problem. This is recently it started.
Then they advised me to, why can't you consult Rohan Master and Shami Madam. And I consulted them and I took a healing. Suddenly, the next week, within a week, 3 healings, my BP was normal. So I thought how the miracle happened. Then that day onwards, I have started taking the healings, and now I am normal. Last 1.5 years, no tablets. I have not taken a single tablet till today. And that day I have decided, when I got benefited out of my problem, and I should serve others. So the one blessing day, I requested for healing hand and I got it. I have 30 subjects I have healed till today, and many more to serve. Thank you, Master and entire team. 15 years as a kindergarten teacher. Due to so many problems, I just resigned. Okay, now I got into healing because I used to take healing from Rohan for my thyroid, which I was on medication for 14 to 15 years I was on taking medicine. From 25 mg, then it went to 50 mg. Then he said, they didn't know that I was taking medicines, even though they were at home. And then one day he said, no, you have to start taking the healing. Okay. Then slowly, for 1 month, I slowly started reduce the intake of medication. Then after 1 month, I stopped. Now it's almost 3 years I've stopped taking thyroid medicines and I'm well. Because all the side effects were seen in me with palpitations, sweating, and tiredness, all this started. And when Shami said, she browsed the medicines, and she saw, and she said, all these are the side effects of the medicines which you are taking. And then then my family members also were taking, before me, my mother was taking healing from Rohan, and she had full faith more than me, and I never knew that she was taking healing from him. She used to call him up and all that. And then now 3 years back, I lost my husband, and then I had lots of problems coming up. Shami said, why don't you come to spirituality and why don't you take up this, join us? And then slowly I started getting into it. And it's 3 years now. And as far as I remember, there were so many behavioral changes in me that has taken place as I got into this spiritual path. Learn to be more positive. Learn you have to align yourself, your body, mind and soul, and then you can lead a perfect life and be an example to others also. And this is where I learned to stabilize my emotions. There were so many things that came up, and then, I used to feel. Then she said, no, you have to do. Then she used to give lectures what all the feedbacks and that and this, so that I'll become more strong. She was the backbone. Both of them were the backbone, most Shami was giving, went from behind Rohan Master, it was. And then got into it. And then this is how my journey is into it. Learn to be more positive. And now, even if I want to think something negative, it's affecting my body, it's affecting my body. When I think something, anything little, if I sometimes, as a human being, if I go somewhere, anywhere, it starts affecting my body. That it's a reminder, you're going somewhere wrong. So try to don't go back somewhere, don't think. So go towards that positivity itself, don't get in. Even now, I'm standing with smiling and with boldly, even though I just heard my cousin passed away. Is one of my cousin who just spoke to me a few days back, telling that his son's getting married and all that. I just got, and still I'm standing facing you because I learned to balance myself. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rohan. Thank you. Atma Namaste. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪ್ತಿ ವೆಂಕಮ್ಮ. ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನವಳೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೂ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಅದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರೋರೇ ತುಂಬ ಜನ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಹಾಂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್, ಅದು ಒಂದು ರೋಗನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆವಾಗ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಇದು ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ನನ್ನದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕಾಣೋ ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ರೋಗನೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನನೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಗ ಇದೆ, ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆತ್ಮನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಶಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2 ಚಾಯ್ಸಸ್, ನಾವು ತುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು PDO ಆಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೋದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು, ಅಥವಾ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇವರು 12 ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳೋದು, ನಾನು 2.0 ಇದು ಅಶ್ವಿನಿ 2.0 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 2 ಸಲ ಮದುವೆ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತುಂಬ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ BP, ಶುಗರ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೀಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಂತೂ ಎಂಥ ಮಿರಾಕಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಇಡೀ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವನನೇ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಆ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಆ ಸಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ 5 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಳು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅವಳ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು 50 ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಶಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ಕು. ಅವಳು ಒಂದು 50 ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಬರೆದ್ಲು. ಆ 50 ಸ್ಟೋರೀಸದ್ದು ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಗು ಇರುವಾಗ ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್. ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹೀಲರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಸೋದು ಈ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. My name is Shammi Shiri. I have my sister who's come here. There's so many close friends who are here. I have my cousins who are here. So I have my friends who are here, who are very close to me and dear to me, especially from my college days, and we have grown together. So definitely, you know, when I take my break, they keep telling me, Shammi, wow, it feels so good when I see you. So now I was good even earlier. It's not that I wasn't good. I have my students. That's the best part. I have my students here. So I have a multiple crowd which is here, where it really feels nice. Yes, I was the kind of person, I have my college friends again from all college. See, it's nice. So they all know me as a very different person. Yes, I was a kind of person, if I know that somebody has trouble, I am a savior there. Okay, I would go and talk for anybody. On the road, something is happening. It's like I have seen it, I have to fight for it. It's not, that's the kind of bringing up that I had, that I have to fight for my rights. I have to do this. And I have been a fighter. And I have been a spokesman in many platforms. And believe me, it's been a wonderful journey, even the past one. But in this wonderful journey of the past one, I only had trouble. In the sense, troubles came to me in the form of certain emotional turmoils. Sometimes, though I was a very happy person, I would still feel sad. And I would still feel unhappy. I had so much of anger within me because I used to see things going wrong and I thought I should talk about these things. Now, when I got into spirituality, where Rohan 12 years back got into this spirituality, and believe me, I got into spirituality because somewhere I thought he's going to leave me and go. Believe me, I never got into spirituality because I thought I could see a change in him. I'm like, this man is going to leave me someday. Yello bitkondu Himalaya hogtane ivanu. Nange matte berene gati, tippine gati anta. Okay, no. This is not going to happen. I said, I'm going to walk with this man. And I started walking with this man. And when I started walking with this man, I get shocked now sometimes. There is a problem there. I still solve the problem. But everybody is happy. There is no anger. There is no hatred. So this is the transformation that got into me today. People are happy looking at me. Even then they were. But that time they used to come like a fighter. Shammi, you fight for it. Today they come, can you please solve my problem? The entire conversation of your thing changed completely. And today, believe me, spirituality is going to let you do what you do in your life in a much better way. You will still do what you're doing in your life. I still go and talk to people. I still try to solve the problem of people. I still get into a situation where I think my need is there. But today, there is no fight. There is no anger. There is no any kind of revolt or a chaos. It's happening in a very smooth and a beautiful manner.
And you know the beauty of my talk today, sorry, I do appreciate myself because I love myself. I'm going to say something. There are some few old people here sitting here who absolutely probably don't understand Kannada. But you know how they're looking at me? And that's, I love it. You know, Rohan is talking about doctors. When I train doctors, you know, doctors said, you know how they come and said, I am God. Who the hell are you? And he said, they'll be putting their legs on their leg like this and rocking the leg, and they'll be looking at me. What can you talk? That's the attitude they throw. But believe me, after 1 hour, if that leg comes down and they're listening, I won the war. And that war winning is not with your knife. War winning is only with your heart, your mind, and the soul. And if you'll all want to be happy, I still live in a joint family. I still live with a lot of people around me. I still have a lot of friends around me. I still party, but with the right kind of people. I still travel with the right kind of people. I still do all that I'm doing. And believe me, today I've become a painter, I've become an author, I'm a writer. My God, I am only getting shocked. All of you have this in you. It's just a spark that you have to create and be on the right path. And the most important, be truthful. Not to others, but to yourself. And when you can do that, magic is the word that will come into your life. And you will have the sparkle of this magic around you. Do you want that in your life? Do you want to sleep smiling? Have you all seen? Ask somebody to click up photograph when you smile. No, smiling. Happily. That means you are at peace. Okay? So this is the magic. Spirituality can get into you. This is the magic. Universal knowledge will give you. And this is a magic what my husband will give you. Okay? And that's the best part of life. Believe me, that is going to happen. Thank you very much. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಶುಭಸನ್ನವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೀವು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು 21 ಡೇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು GHHನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಹೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2ನೇ ಕುಟುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದ ಥರನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹೀಲರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂಗ್ಲಾ ಸೊರಟೂರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕುಂದಗೋಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸೊಸೈಟಿಯವ್ರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ನಾಗ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ನಾಗ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕಲಿಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲಿಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 21 ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ಶಮಿ ಮೇಡಮು, ರೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು 99% ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನಗೆ GHH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಾದಿದೆ ಇವ್ರಿಗಿದಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಜನರಿಗೂ ಸರ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್.
ಆತ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಳಕತ್ತಾಗ ನನಗೆ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಡಮು. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನನಗೂ GSH ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು 9 ಹೀಲಿಂಗ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮೂನೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಇನ್ನೂ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದು ನನಗೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಈಗ ಹೀಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೋಡೋ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅದು ಆ ದಿವಸ ಏನೋ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವರು ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಆಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನನಗೂ ಹೊಸತು, ಒಟ್ಟು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೆದರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 15-20 ಜನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಾನು ಹೀಲರ್ ಆದೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಕಳದವನು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು. ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮುಂಚಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ 2018ಇಂದ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬರೋದು, ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ 2 ಬಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನೊಂದು 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ. ಕೋವಿಡ್ 2 ಬಾರಿನೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತ್ ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಹೀಲಿಂಗಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ನಂತರ ಅವರೊಂದು 2-3 ದಿನದ ನಂತರ ಕೊಡೋವಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಇದಿತ್ತು, ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ GHH ಆಗಿ HHH ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗುಳಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.